Rutherford's atomic model was quite commendable when it came to explaining the structure of atoms. However, it was not very appropriate theoretically. And why are we saying so? We know that any charged object which revolves in a circular motion gains acceleration gradually. Similarly, if the electron is moving fast in a circular path, then it will also gain acceleration. And on gaining acceleration, it's bound to liberate energy in some form. Now, if it continuously keeps radiating energy, then ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall into the nucleus. This would result in high instability of the atom. But wait a second, all these things do not happen in an atom. And how do we know this? Because in nature, all the atoms are stable. That means the hypothesis put forth by Rutherford was also incorrect? Not really. The hypothesis just needed slight modifications. These were made by the next legendary scientist in our list called Niels Bohr. He made a few additional explanations to describe the atomic structure. The postulates put forward by Niels Bohr were as follows. Firstly, only certain special orbits called discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. Secondly, while revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate energy. Now these points definitely tell us why an atom is so stable. But what exactly are these paths or orbits in which the electrons revolve around the nucleus? Let's understand with an example. Do you know how our solar system is? Yes, it appears somewhat like this. Now here, the sun is stationary at the center while the planets revolve around it. But have you noticed that the planets always revolve in fixed paths? We never find any planet jumping to a different path all of a sudden, right? They always encircle the sun in defined paths. In a similar way, we have the atomic structure. The nucleus acts like the sun located at the center, and the electrons are like planets which revolve in fixed, defined orbitals. These electron orbitals are referred to as shells or energy levels. Now the name energy levels gets us to an important concept. Niels Bohr suggested that the electrons revolving in these orbitals do not radiate energy. Now this is justified when we use the term energy levels, because it indicates that each shell has got a defined energy level. That means when the electrons revolve in these shells, they do not liberate any form of energy. And how do we name these shells to indicate their position? It's simple. Beginning from the one near the nucleus, we name them as the K shell, L shell, M shell, N shell, and so on. Yes, K, L, M, N, and so on. And what if we want to number them? In that case, we use the letter N in lowercase and write them as N equals 1, N equals 2, N equals 3, and so on, beginning from the one next to the nucleus. So we can name them alphabetically, or we can even number them. With all these theories and points known, do we now know the structure of a typical atom completely? The nucleus contains positive protons and the electrons revolving around in fixed orbitals. Is that how an atom is structured? Not really. We still have one more subatomic particle left. And what and where could it be? Let's find that out. It was around the year 1932 when a famous English physicist, Sir James Chadwick, found the third subatomic particle. He found that the particle had a mass almost equivalent to that of the proton. And what about its charge? Astonishingly, it had no charge. Yes, the particle was neutral. The particle was later named as neutron, denoted by the letter N. Thus, now we have the complete design of an atom. In the center lies the nucleus having positively charged protons and neutral neutrons, while the negatively charged electrons revolve in fixed orbitals around the nucleus. But how exactly are the electrons distributed in the respective orbitals? Is there a way to find out the maximum number of electrons that one orbital can contain? Or is it that the electrons are randomly scattered in the orbitals? Let's find out the answers to these questions in our upcoming video.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದೇ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೇಡಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಅವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ? ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv² ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೆ? ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು zd² ಬೈ 2h n. ಸರಿ. ಆಗುತ್ತೆ. 2h ε0 n ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ, nh ಆದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ? 1/2 mz² e to the power of 4 divided by ಇದು 2² ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4h². 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತಾ? 8. ಅದ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. h² ಮತ್ತೆ ε0² n². ಸೊ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ n². ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಆಚೆಗೆ. ಓಕೆನಾ? m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್. h² e0² ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ? 8. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಂಟು z² ಬೈ n². ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ತನಕ ಎಲ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13.6 ಇಂಟು z² ಬೈ n² ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಏನು ಬರೆದೆ? ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದನ್ನ? Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay, so we'll take up potential energy now. I'll just write P. P andreno potential energy. Okay. Energy. So ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ potential energy is going to be existing between two charges ಅಲ್ವಾ? Charges. Yes, sir. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಏನಿದು? What is R here? Radius. Distance. Distance. ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನೀವು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. ನಾನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ತಪ್ಪು. ನೀವ್ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾಥ್ಸೇ ತಪ್ಪು. ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದು? No, sir. Half of it. No, sir. ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾನ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ. Yes, sir. ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. Yes, sir. ನಾನ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಗು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ಕುಂಸೋಗೆಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ನೇಮ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಗಿಲ್ ಎಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಫೋರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ 1/4π Q1 Q2 R ಅಲ್ವಾ? ಇದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸರ್ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು. R square. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ Q1? ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಯಾವ್ದದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. Yes, sir. Positive. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ? Yes, sir. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? Ze ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 1/4π ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ZE² ಅಂತ ಬರೆದು, ಈಗ R ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇದು R ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೋತಿದೆ. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆವಾಗ R² ಬರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಿತೀನಿ ಅವಾಗ R² ಬರಲ್ಲ. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಏನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು? F is equal to 1/4 epsilon naught Q1 into Q2 by R² ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ R² ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಅದು ಬರೀ R. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು.
ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಬಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇದು Yes, sir. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಈಗ ಆರ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, sir. ಏನಿದೆ ಆರ್ದು? 0.5. 0.53 into n square. M pi by Z e square. ಈ ತರ ಬರೀಬೋದಾ ನೋಡಿ ನಾನು. ಬರೀಬಹುದು sir. R is equal to n square h square epsilon naught by pi m Pi m by ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. Yes, ಇದನ್ನ sir. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ಇದು ಮೇಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. ಹಾ, ಓಕೆ, ಆ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪೈ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ? ಸರ್ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Pi cancel. Yes, sir. ಓಕೆ, ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Z e square. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ Z ಹಾ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸರ್ ಈ ನಾಟ್ ಯಾವ್ದು? ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್. ಪೈ ಒಂದೇ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಎಂ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ? 4 Not square. ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ವಾ? 4 ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ Sir, ಸ್ಕ್ವೇರ್. h square. ಹಾ, ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? Yes. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾ, 4 ಅಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇಲ್ಲಿ four ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೆ. 4 ಬಂದಿದೆ. ಹಾ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು 4 ನ 8 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? Square ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ Sir, into 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. Into 2. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ Constant. ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನೀಗ ಬರೀ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? 4 ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ನಾನು ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? Yes, ನೋಡಿ, sir. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ನ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ? 4 ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನುವೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಎನ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಎಪ್ಸಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 8 ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನು 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇದಿಷ್ಟುದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಹಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 13.6 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. Sir, value ಗೆ 2 into ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ into ಗುಡ್. ಮಾಡಿ. Yes. 22. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇವಾಗ? 27.2. Yes, ಈಗ sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಡ್ದವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ಗೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾನು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್ ಮೈನಸ್ 13.6
2 into z square by n square. ಇದು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಹಾ ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅದು. ವೋಲ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? Z square n square into ಮಾಡಲ್ವ 2 ನ? ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ 2 ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ 2 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಅದೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಾ. ಸರ್ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ವಾ z square n square ನ? ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಹಾ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ 13.6 ಇದೆ. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟು 2 ಇದೆ. Yes, ಬಟ್ sir. ಯಾಕೆ Into ನೆಗೆಟಿವ್ 2. ಬಂತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿ? Total energy. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು Total ಇವಾಗ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ Very ಎರಡನ್ನ good. ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. -2 into 13.6 ಓಕೆ into z square by n square plus ಪ್ಲಸ್ 13.6 into z square by n square. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದು ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು -13.6 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು 13.6 ಹೋದಂಗ್ ತಾನೆ? Yes, sir. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಗರ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ z square ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? z square n square ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಮತ್ತೆ 13.6 ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 13.6 ಇನ್ನೇನ್ ಬಂತು? Z square n square. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? EV. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಮುಗೀತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಇವಾಗ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಗ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ? ಸೊ ಅವಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ತಾನೆ. ನೀವು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Yes, sir. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಬರೀ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 3ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. KVPY ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, JEE ಆಗ್ಬೋದು, ಐಕಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, CET ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದರಿಂದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದಾನು ಕಲಿತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು KVPY ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. KVPY ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ KVPY ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೀಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಟು KVPO ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. KVPO ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಟ್ಟಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. So ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. Yes, sir. ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಕೇಶಲ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ? ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ. Yes, sir. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Negative. ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ nth ಶೆಲ್ ಆಫ್ H ಆಟಮ್, nth ಶೆಲ್ ಆಫ್ H ಆಟಮ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಇದೆ? Yes, sir. ಇದೆ ತಾನೆ? Total energy. nth ಶೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್, 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಶೆಲ್, ಹಂಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ nth ಶೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ, nth ಶೆಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರ್, ಯಾವ್ದದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೆ nth ಶೆಲ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n = 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು? -30. Minus 13.6. minus 13.6 electron volt. Electron volt. Yes, sir. Okay. Next, Chamber. n = 2 ಕಂಡು. Total energy. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕಣಪ್ಪ, ಎಲ್ಲದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ದೇ ಕಂಡು. 1 ಇರುತ್ತೆ. Sir, minus 27.2. n = 2 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Minus -6 into 1/4 ಅಲ್ವಪ್ಪ? Yes, sir. Square. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 13.6 / 4 ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? 54.4. 3.4 sir. 3.4 electron volt. Okay, ಅದು n Minus 3. n = 3. Minus 1.51. Very good. -1.5 electron volt. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Okay, n = 4. Minus 0.85 electron volt. Yes, 0.85. n = infinity. So and so ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ n = infinity. Total energy is equal to 0. very good, 0. 0, sir. 0, sir. 1 by infinity 0. 0 into anything is 0. correct ತಾನೆ? 0 into anything 0 ತಾನೆ? Yes, sir. ಯಾರಲ್ಲಿ 5 sir 6 sir ಅಂತವ್ರೆ? No, sir. Oh sir. No, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13. -30.6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಯಾವ್ದು? L shell. -3.4. ಎನ್ ಶೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಶೆಲ್ ಗಳದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ?
Yes, sir. Yes, sir. ಆಗಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಇದು n=1 ಕಣ್ರಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ n=2, ಆಮೇಲೆ 3, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? Yes, sir. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು -13.6 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, -3.4. Minus 3.4. Energy loss ಆಗ್ತಿದೆ sir. ಅದ್ರ Yes, ಮೇಲೆ sir. ಎಷ್ಟಿದೆ? -1.5. Minus 1.5. -1.5. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ Yes, Yes, sir. ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. Yes, sir. Sir, last month. ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಹೋಗ್ತಾ 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 ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? Yes, sir. Yes, sir. That is the same thing that is going to happen in the case of atom. Sir, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ -1 -100ಗೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ? -1 ಜಾಸ್ತಿ. -1 ಜಾಸ್ತಿ. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ -13.6 ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಇವಾಗ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -13.6 ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ -3.4 ಇವೆರಡರ ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ -13.6 ಮತ್ತೆ -3.4 ಅಲ್ಲಿ -3.4 ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ? -3.4 ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ -3.4 ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -0.85 ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಈಗ -13.6 ಗಿಂತ -3.4 ದೊಡ್ಡದು Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Sir. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, -13.6 ಮತ್ತೆ ಪುನಃ -14.6 ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು? ದೂರ ಆಗತ್ತಾನೆ, Just ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಆಗತ್ತಾನೆ. Yes, sir. ಈಗ ಇದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದೂನು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇದೂನು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ -13.6 ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -13.6 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? Yes, sir. ಈಗ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ -13.6 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ -3.4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? -13.6ಗೂ -3.4 ಅಂದಾಗ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ ಬಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇದು ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಹೌದಾ? -13.6. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 13.6 ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -12.6, -10.6, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದು ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ 0 ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನು ಒಂದು -13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದರ ಸುತ್ತ ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಸರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಹಾ ಹೌದು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು -13.6 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -3.4 ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 13.6. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವ್ನೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೂವ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 13.6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಶ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ? The amount of energy required to remove an electron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? As we move down, energy of electron ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ as we move down, ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇದ್ದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. This is having a more energy. ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ -0.85 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಾನೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? ಐ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. As electron moves far from the nucleus, electrons gains more energy. And also electrons becomes free. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Sir, once again repeat. ನೋಡಿ ಈಗ, as electron moves far from nucleus, electron will have more energy and electron will become free. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ? ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ?
ಎಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿಯಪ್ಪ, ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಟೀಚರ್, Yes, sir. ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ನೀವು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಲಾಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಗೂರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ಗೂರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? Zero. ಝೀರೋ ಅಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Infinity. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತುಂಬಾ ದೂರ. ಬಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತನೂ, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಗಿಂತನೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ವಾ ಅದು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? Zero. ಏನ್ ಝೀರೋ? ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಝೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಝೀರೋ ತಾನೇ ಎಷ್ಟು? Yes. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಿಮೂವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್ ಸರ್. IE ಅಂದ್ರೆ